दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखिया अनप्लग दी। अज इस वीडियो रिपोर्ट विच आपां गल करांगे पंजाब विधान सभा दे विच अज पास होए उस मते दी। ਉਹ ਮਤਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ जिस तहत की मंग पंजाब के पूरे विधान सभा हाउस ने की है कि चंडीगढ़ नूं पंजाब नूं सौंपिया जाए। हालात पैदा होए स्थिति उपरी केंद्र सरकार के उस गजट नोटिफिकेशन तो जिस दे जरिए कि यूटी दे चंडीगढ़ के कर्मचारियों उत्ते पंजाब के सर्विस रूल्स की थां हुण केंद्र सरकार के सर्विस रूल्स नूं लाए जाण दा फैसला केंद्र सरकार वालों लिया गया। इसका नोटिफिकेशन करता गया। उस तो बाद इस इजलास नूं बुलाए जाने की जरूरत महसूस हुई। इस पूरे मुद्दे नूं आपां बीतियां दो रिपोर्टां दे विच जिस दिन अमित शाह ने चंडीगढ़ दे विच बयान दिता तो उस तो अगले दिन दो लगातार रिपोर्ट दे विच मैं काफ़ी गहराई दे विच जा चुका, लेकिन अज बहुत ही वक्री डायमेंशन नूं पढ़न की कोशिश करांगे। लेकिन उस तो पहला थोड़ी जी गलबात मैं इस विधान सभा इजलास बारे करनी चाहांगा। इस विधान सभा इजलास दे विच जो गल्लां बातां होईयां तुसीं शायद सुन चुके होंगे, लेकिन चंडीगढ़ नूं पंजाब नूं दित्ते जाण या फिर पंजाब दे उन्हां मुद्दिआं जिन्हां दे विच की इंटरस्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पाणीआं दे मुद्दिआं दे उत्ते अलग अलग मतिआं दी जदों गल आंदी है उस मुतलक किन्ने क मते अज तक पंजाब विधान सभा दे विच आए हैगे ने। 6 अजिहे मतिआं दा जिक्र अज पंजाब दे जिहड़े सुनाम तो विधायक आम आदमी पार्टी दे अमन अरोड़ा जो कि बहुत ही तैयारी दे नाल अज विधान सभा आए सन उन्होंने कीता। उन्होंने अलग अलग पड़ाव के तहत पहला उन्होंने मतिआं की गल की कि पंजाब विधान सभा दे विच पहलां भी इस तरीके के मते आए ने ते सारे दे सारे मते अकाली सरकारां वेले आए, क्योंकि कांग्रेस के जिहड़े विधायक सन प्रताप बाजवा उन्होंने कहा सी कि आम आदमी पार्टी ये ना दर्शाए कि इस मुद्दे उत्ते होर पार्टियां मक्खियां मारदियां रहियां ने ते तुसीं कल्ले ही पंजाब दे हितैषी हो। सो इसका जवाब वेरवे ते अंकड़ियां दे नाल अमन अरोड़ा ने बहुत ही ठोक के प्रताप बाजवा नूं हाउस दे विच दिता, जदों कि उन्हां कोल जिहड़े अंकड़े मौजूद सन वो थोड़ी नज़र करने बड़े जरूरी ने, क्योंकि साडे थोड़े वर्गे लोगों लिए ये बहुत जरूरी है कि आप समझ पाइए कि पंजाब दे विच साल दर साल अलग अलग सरकारां मुख्यमंत्रियां ते विधान सभा दी जिहड़ियां टर्म्स रहियां उन्हां दौरान की गल्लां बातां होईयां। अज जे आपां चंडीगढ़ के उत्ते पंजाब के हक की गल करते हैं या SYL के मुद्दों की गल करते हैं, सो उन्होंने इन्हां तरीकां नूं जिहड़े मते लिआंदे गए या फिर अलग अलग जिहड़े समझौते अलग अलग स्टेजिस के उत्ते पंजाब के हितों या रीजनल कंसर्नस नूं दरकिनार करके अलग अलग सरकारां तो मुख्यमंत्रियों ने, चाहे वह कांग्रेस के रहे होण चाहे वह अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल की अपनी सरकारां वेले किहड़े अंदर खाते या कागज़ां के उत्ते भी डीलिंग्स जिहड़ियां होईयां उन्होंने अज अमन अरोड़ा ने बहुत ही खोल के विधान सभा के सामने रखा। सो मैं चाहांगा कि वो बहुत छोटा जिहा हिस्सा जिहड़ा कि तुसीं सुनो, क्योंकि वो गलबात सुनने तो बाद ये पूरी चर्चा रिपोर्ट होर तर्कसंगत लगेगी। सो एक नज़र पा लैंदे कि अमन अरोड़ा ने अज की गल्लां किहड़े मुख जिहड़े तत्थ सन वो हाउस के सामने रखे। मान साहब लेके आए ने ये मता कोई पहली बार नहीं आया हैगा, इस तो पहला भी 6 बारी मते ने सर वो इस हाउस दे विच आ चुके ने। सर 18 मई 1967 दे विच आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद जी लेके आए। सर गुरनाम सिंह जस्टिस गुरनाम सिंह की वजारत सी उदों। सर 19 जनवरी 1970 नूं चौधरी बलबीर सिंह लेके आए, उदों भी सर जस्टिस गुरनाम सिंह की सरकार सीगी। सर 7 सितंबर 1978 नूं सर सुखदेव सिंह ढिल्लों लेके आए, उदों सर प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार सीगी। सर 31 अक्टूबर 1985 नूं सर बलदेव सिंह मान लेके आए, उदों सर सुरजीत सिंह बरनाला जी की सरकार सी। सर 6 मार्च 1986 नूं ओम प्रकाश गुप्ता जी लेके, उदों भी सर सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार सीगी। सर उस तो बाद 6वीं बारी 23 दसंबर 2014 नूं सर इकबाल सिंह झुंदा लेके, उदों भी सर प्रकाश सिंह बादल की सरकार सीगी। सर ये 6 मते वो ने जिन्हां दे विच एक बार भी मेरे सत्कारयोग कांग्रेस के साथी गल कर रहे थे, एक बार भी मत जिहड़ा सर ये कांग्रेस की सरकार वेले नहीं आया हैगा। एक बार भी नॉट इवन सिंगल वंस मता पैंदा रहा। उपर केंद्र दे विच 4 बारी इन्हां समय दौरान कांग्रेस की सरकार सीगी, जिस 2 बारी इंदिरा गांधी जी की, राजीव गांधी जी की और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही। पर 24 साल, और सर मैं दसना चाहूंगा कि 24 साल 1966 जिसदा पंजाब रीऑर्गेनाइज होया ना जी, 24 साल पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। 24 साल ते एक बार भी मता पेश नहीं होया हैगा, एक बार भी 26 साल रही है इन्हां 1 नवंबर 1966 तो बाद ਜਦੋਂ ਦਾ पंजाब रीऑर्गेनाइज होया 26 साल रही है केंद्र दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार। 24 साल इत्थे ते 26 साल उत्थे। सर मेरे बहुत ही सत्कारयोग ने सरदार
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਸਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ, ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ EMPLOYEES ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜਨ ਤੇ ਤਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕੋਖ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਮੁੱਢ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਮਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, SYL ਕਨਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਡੀਫਾਈਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਲਿਆਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਤੇ ਬਹੁਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਮਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 56 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ, ਪਲੇਬਿਸਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਈਵਨ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫਰ ਯੂਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਿਬੜਨ ਤੱਕ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਟੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਯੂਟੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਸਨ, 26 ਦਸੰਬਰ 1986 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰ ਲਮਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 56 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਜੋ ਕਿ ਬਦਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਬਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤੇ ਵਿਊਅਰ ਜੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਫਲੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਪਾਲ ਸੰਧੂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਬਲਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਧੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਓ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 74 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮ ਤੋੜਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਸਨ। ਸੋ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਲਪਾਲ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੋਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਗੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਉਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਥੰਪਿੰਗ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 56 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡੀਲੇ ਹੈ, ਇਨਆਰਡੀਨੇਟ ਡੀਲੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਨੌਬਤੇ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬ੍ਰਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਲਪਾਲ ਸੰਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਮੁਖੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥਰੂ ਹਿਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਗਵਾਈ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1925 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਹੀ ਸੀ। 1857 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1925 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੁਰੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮਾਰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਲਟਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੱਥਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਟਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰੜੀ ਸਨ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1966 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹੋਈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਦ ਕੁਆਂਟਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੜੇ ਸਨ, ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਨ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚਰਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਭਰਿਆ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੀਏ, ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਮਨੋਰਥ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟੋਰਲ ਰੀਜਨਲ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਖੇਤਰੀ ਸਰੋਕਾਰ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਦਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤਿਆਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਫੈਸਲਿਆਂ SYL ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਮਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਵ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਲਮਕਾਈ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਰਜ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜਨੀ ਪਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ 56 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 24 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 26 ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ। 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਸਾਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜਿਹੇ 6-7 ਸਾਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ SYL ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸਿਸ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਮੱਦ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਵੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇਸਡ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕੌਣ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ 74 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣੇ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ? ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਜ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ। तो लड़ाइयाँ लड़ियाँ गई ने तो आमरण अनशन या फिर भुख हड़ताल एक स्टैंडर्ड तरीका रहा। तो पंजाब दे विच तां दर्शन सिंह फेरूमान होना दी शहादत जो कि इसी मुद्दे उत्ते भुख हड़ताल तो बाद प्राप्त की गई शहीदी सी एक मिसाल है जो कि अज भी साडे इन्हां लीडरां नूं ना तां समझ आती है ना नज़र आती है। सो जे आपां पूरे दे पूरे परसपैक्टिव हिस्टरी
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਪਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇਸਡ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਜਿਹੇ ਸਟੈਂਡ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਮੁਖੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ 2022 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ RSS ਨੂੰ ਕਈ ਖਰੀ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ RSS ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹੱਕ ਲਈ ਇਹ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਲਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 56 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਪਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਸਟ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 6 ਮਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ 6 ਮਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ 7ਵਾਂ ਮਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ 7 ਮਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ 7 ਮਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿਰਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਟਾ ਮੁਖੀ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ 56 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ, ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਵਿਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।